ओशो का प्रवचन है अंतर यात्रा। तिब्बत के एक आश्रम विच कोई 1000 साल पहला एक निक्की जी घटना वापरी। वड्डा आश्रम सी ते इस आश्रम ने एक छोटा नवा आश्रम भी दूर तिब्बत की सीमा उत्ते प्रारंभ किया सी। आश्रम बन गया। खबर आई कि सारी तैयारी हो गई है, हुण तुसी एक योग सन्यासी नूं भिजवा दिओ जिहड़ा गुरु दा अहुदा संभाल लवे। प्रधान आश्रम दे गुरु ने 10 सन्यासी चुने ते 10 नूं उस आश्रम दे वल भेजिया। पूरा आश्रम हैरान होया। कोई 1000 सन्यासी उत्थे वसदे सन। उन्हां ने कहा गल समझ नहीं आई। एक सद्दिया सी, 10 भेजे। उत्सुकता बहुत तेज हो गई। जिग्यासा सांभे ना संभले तो कुछ सन्यासी गए ते गुरु नूं कहा असी समझ नहीं सके, इक्को दा ही बुलावा आया सी, तुसी 10 क्यों भेजे? गुरु ने कहा रुको, जदों पुज जाणगे तां तुहानूं समझा देंगा। 3 हफ्तियां बाद यात्रा लम्मी सी, पहाड़ी सी, पैदल यात्रा सी। 3 हफ्तियां बाद खबर पुजी कि तुसी जेड़ा एक सन्यासी भेजिया सी वो पुज गया। हुण होर भी मुसीबत हो गई। हुण तां पूरा आश्रम इक्को ही चर्चा नाल भर गया कि यह रहस्य तां सुलझिया नहीं, सगों होर उलझ गया। 10 भेजे सी, खबर आई इक्को ही पुजिया। फिर उन्होंने गुरु कोलों पुछया तां गुरु ने कहा कि 10 भेजो तां एक ही पुजदा है। फिर पूरी कहानी बाद च पता लगी। 10 यात्रा ते गए। पहले ही पिंड च प्रवेश किया ते एक आदमी ने सवेरे सवेरे नगर के दरवाजे उत्ते जिहड़ा पहला सन्यासी सी ओहदे पैर फड़ लए ते क्या ज्योतिषी ने कहा कि जिहड़ा भी व्यक्ति कल सवेरे पहला प्रवेश करे उसे नाल मैं अपनी धी दा विआह कर दियां। कुड़ी ये है ते इन्ना धन मेरे कोल है, होर कोई मालक नहीं, एक ही कुड़ी है, कोई होर मेरा पुत्र नहीं। ज्योतिषी ने कहा कि जेकर पहला आदमी ना कर देवे तां जो दूजा आदमी होवे, दूजा ना करे तां तीजा, तां तुसी 10 इकट्ठे ही हो, कोई ना कोई तां स्वीकार कर ही लेगा। पहले नहीं स्वीकार कर लिया। कुड़ी बहुत सोहनी सी, धन भी काफी सी। उन्हें अपने मित्रां नूं कहा कि मेरा जाना नहीं हो सकेगा हुण अगे, परमात्मा दी मर्जी यही विखाई दिंदी है कि मैं इसे पिंड विच रुक जावां। दूजे पिंड च जद पुजे तां पिंड दे राजे दा जिहड़ा प्रोहत सी वो मर गया सी ते वो एक नवे प्रोहत दी तलाश विच सी। चंगी नौकरी सी, शाही सन्मान सी, काम कुछ भी नहीं सी। एक सन्यासी उत्थे रुक गया ते इसे तरह ही पुजदे पुजदे जद सिर्फ 10 मील रह गया सी आश्रम, वो एक पिंड च एक शाम नूं रुके। 2 ही बचे सन। पिंड दे लोकां ने प्रवचन दा प्रबंध कीता सी। उन्हां चों एक बोलिया। जदों बोल ही रहा सी तां एक नास्तिक विचकार खलो गया ते उहने कहा कि ये सब बकवास है, ये बुद्ध ते बुद्ध वचन ये सारे 2 कौडियां दे हन, कचरा कूड़ा हन, इन्हां विच कुछ सार नहीं। जिहड़ा सन्यासी बोल रहा सी उहने अपने मित्र नूं कहा हुण तूं जा, मैं इत्थे ही रुकांगा जद तक इस नास्तिक नूं बदल के आस्तिक ना कर दियां, तद तक मैं इस पिंड चों निकलण वाला नहीं हां। इस तरह एक पुजा। 10 टुरदे हन तद एक पुजदा है। इस घटना के आधार उत्ते तिब्बत विच एक कहावत बन गई है, 10 टुरदे हन तद एक पुजदा है। राह बहुत मुश्किल है ते बहुत लालच हन राह विच, थां थां रुकण दी संभावना है ते लालच तकड़े हन ते राह औखा है, चढ़ाई दा है। एक एक कदम पुट्टना मेहनत मंगदा है, निष्ठा संकल्प मंगदा है। हेठां उतरन वाला राह नहीं है जिथे आसानी नाल कोई लुढ़क सकदा है। चढ़ाई है, भारी चढ़ाई है। डिग्गण दियां सब तरह दियां उम्मीदां हन, डिग्गण लई सूखम कारण हन। इसलिए 10 टुरन ते एक भी पुज जाए तां काफी है। इजिप्ट विच वो कहंदे हन कि 1000 बुलाए जांदे हन ते एक चुनिया जांदा है, ते मैनूं लगदा है तिब्बत नालों उन्हां दी कहावत ज्यादा सही है। 10 टुरन ते एक पुज जाए ये भी संभव नहीं मालूम हुंदा। 1000 बुलाए जांदे हन ते एक चुनिया जांदा है। जीसस कोलों किसी ने पूछया कि तेरे प्रभु दा राज किहो जिहा है? जीसस ने कहा माहीगीर दे जाल दे वांग। माहीगीर जाल सुटदा है,
ਸੈਂਕੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮਾਹੀ ਗੀਰ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਣੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਹੀਗੀਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਮਾਹੀਗੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ। 1000 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਵਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਸੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਚੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੋ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਿਆਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਓਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਪੱਧਤੀ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਏਕ ਆਦ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਦੀ ਧੂਫ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਮੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰਮ ਚੈਤਨਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਆਦਮੀ ਬਣਿਆ, ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਵਿਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਧੁਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 1000 ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਏ
ਉਹ ਹਰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ, ਮੋਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਤਾਂ ਛੂਹਣਗੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੈਸ਼ਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਤਵਾਇਫ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਧੁਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਰਪਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਰਛਾਈ ਵਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਟਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਰਗ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਾਫਾ ਨਾਭੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਨਰ ਮਿਰਗ ਕਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਮ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਲੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਾਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਵਰਗਾ ਉਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਧ ਮਾਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਤੇ ਨਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬਕੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ। ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਕਾਮੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਭਣਕ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਬੱਝੀ ਮਾਦਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਕਸਤੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਧ 'ਚ ਮਾਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਪੀਹਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਧ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਬਸੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਡਲ 'ਚ ਬਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਮਈ ਛਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਭਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋ ਉੱਪਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚਿੰਨਮय ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਮਰਨਮਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ, ਚਿੰਨਮय ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ। ਜੋਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਧ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੰਧ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੰਧ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਹਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੁੜਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਝਲਕ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਬਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਨੰਦ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੰਧ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਧੁਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਲੋਮੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਲੋਮੜੀ ਵੀ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਿਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਕਿ ਲੋਮੜੀ ਹੈ। ਲੋਮੜੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਖਰਗੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸਭ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖਰਗੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਖਲੋਤਾ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਮੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ,
ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕਿ BA ਹੋ ਕਿ PhD ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਲੋਮੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਣਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਗੰਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਧੁਨੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਧ ਪਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ, ਸਮਾਜ, ਸਮੁਦਾਇ, ਮਿੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਧੁਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨੀ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੱਧ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸਿਤਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲੀਨਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਲੀਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵਾਦ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਟਪਟ ਸਵਾਦ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੀਨਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਗਨਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ 'ਚ ਨਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਸਭ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੀਨਤਾ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ 'ਚ ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਧਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਦ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਮਾਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਏਕ ਆਧ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਸੁਗੰਧ ਅੰਦਰ ਹੈ, स्वर्ग अंदर है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में है तस्वीर यार। हुण बस गर्दन झुकाउण दी गल रही, हौली हौली तो गर्दन झुकाउण दी गल भी नहीं रह जाती। तुसी ही हो, गर्दन भी की झुकाउणी, जिथे भी रहे जिस तरह भी रहे उत्थे ही आनंद फैलदा रहेगा। जिथे भी रहे जिस तरह भी रहे, आसानी च रहे औखे रहे, तंदुरुस्त सी के बीमारी सी, गरीब सी के अमीर सी, जवान सी के बिरध सी, जन्म रहे सी कि मर रहे सी, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसी हो वो परम स्वर्ग। हुण कुछ भी बाहर हुंदा रहे वो सब बाहर है। अंदर अनहद संगीत गूंज रहा है ते अंदर उस अंदरले महासुख विच जरा भी दराड़ नहीं पैंदी, कोई विघन नहीं आउंदा, क्योंकि जो बाहर है वो बाहर है, उहदा अंदर पुज्जण दा कोई उपाय नहीं है। एक वारी तुहानू अपने अंदरला मंदिर मिल गया, एक वारी तुसी राह पछाण लई, फिर तुहानू भटकाउण दा कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई भटका भी नहीं रहा सी, तुसी खुद ही भटक रहे सी, क्योंकि तुहानू लगदा सी गंध आउंदी है बाहरों ते गंध लुकी हुई सी तुहाडी नाभे विच। तेरा जन एक आध है कोई। करोड़ों विचों कोई एक आध इस अंदरली गल नूं पछाण पाउंदा है। अड़चन की है? लभदे भी सारे हन, पाउणा भी सारे चाहुंदे हन, फिर पा क्यों नहीं लैंदे? कित्थे अवरोध है? कित्थे राह च कंध आ जांदी है? काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीनै सोई। कबीर कहंदे हन काम क्रोध ते लोभ इन्हां तिन्नां ही विरजना है, इन्हां दी ही रुकावट है, इन्हां दे कारण ही पछाण मुश्किल हो जाती है, इन्हां दे कारण ही हरि पद नूं पछाणना मुश्किल करीब करीब असंभव हो जाता है। इन्हां तिन्नां नूं असीं समझण दी कोशिश करिए। काम है जिहड़ा साडे कोल है, उस तो बहुता पाउण दी इच्छा जो मिलिया है, उस तो तृप्त ना होना काम है। जो है उस कोल असंतोख काम है, इसलिए मोक्ष दी कामना भी काम है। परमात्मा नूं पाउण दी इच्छा भी काम है। धन पाउण दी इच्छा तां काम है ही, इस्त्री पाउण दी पुरुष पाउण दी इच्छा तां काम है ही, परमात्मा नूं पाउण दी इच्छा मोक्ष नूं पाउण दी इच्छा भी काम है। काम दा अर्थ इन्ना ही है कि जो है उन्ना काफी नहीं, ते अकाम दा अर्थ है जो है वो काफी तो बहुता है, जो है वो परम तृप्ति दे रहा है, जो है वो पूर्ण संतोख दे रहा है। उन्हें नाल असी राजी ही नहीं हाँ, असी प्रफुल्लत भी नहीं, प्रफुल्लत भी हाँ। जो मिलिया उस लिए असी शुक्रगुजार हाँ, फिर काम विसर्जित हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना दो तरह के कामी हैं, संसारक ते धार्मिक। संसारक कामी बाजार च बैठा है, वो धन इकट्ठा कर रहा है, पद प्रतिष्ठा इकट्ठी कर रहा है, मकान वड्डे तो वड्डा करी जा रहा है। ते एक धार्मिक कामी है, वो सन्यासी हो गया, मुनि हो गया, मंदिर च बैठा है, आश्रम च बैठा है, लेकिन वो भी कामी है। उहदी कामना दा विशा बदल गया, पर कामना नहीं बदली। कल वो धन चाहुंदा सी, हुण वो ब्रह्म चाहुंदा है, चाह बाकी है। काम भविख नूं पैदा करदा है, कामना तो भविख पैदा हुंदा है। ते जिहड़ा आदमी निष्काम है, हुणे ते जिथे इत्थे जिउंदा है, उस लिए कोई भविख नहीं है। एक घड़ी पल ही काफी है। की कमी है इस पल च? सब पूरा है, तुसी पूरे दे पूरे हो, रत्ती भर भी कमी नहीं है। पर जेकर कामना हुई ते कामना तो कमी पैदा हुंदी है। यह हिसाब ठीक तरह समझ लो। जिन्नी वड्डी कामना उन्नी वड्डी कमी, जिन्ना मंगोगे उन्ने वड्डे भिखारी रहोगे।
मैं एक घर 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਹੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਨਾ 50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਪਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਚਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੁਬਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਵਾਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਉਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਜਾਓ। ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਟਣ। ਗੁਬਾਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਰਬੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਲੀ ਰਬੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੰਤੋਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਝਟਪਟ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰਿਮਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ, ਪਰਿਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪਾਈ, ਪਰਿਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਹੋ ਭਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੋਖ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਘਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਕਾਮ। ਜੇਕਰ ਕਾਮਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ
ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਕਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਰੇਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਰੋਧ ਦੂਜੇ ਅਵਰੋਧ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਭ ਅਤੀਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਤੀ ਪਰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ, ਪਦ, ਗਿਆਨ, ਤਿਆਗ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ, ਪੈਰ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤਿਤਵ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਤਿਤਵ ਘੜੀ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕੰਪ ਚੈਤਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਰ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੈਰੋ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੇਟ, ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਆਰ। ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਬਟ ਨੈਰੋ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੇਟ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤੀ ਸੰਕਰੀ ਤਾਮੈ ਦੋ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਭੀੜੀ ਹੈ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਊਠ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਧਨੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਖਰ ਧਨ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਧਨੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਅਤੀਤ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ। ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਦਮੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਅਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਤ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਸਵਿਦ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੱਟ ਪਾਗਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲਪਣ ਉਬਲ ਰਿਹਾ। ਕਦ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਕਰ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਧਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਗਲਖਾਨਾ, ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ।
ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੂਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੰਡਣਾ ਪਏ, ਦੇਣਾ ਪਏ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਬੱਚੇ ਕੰਬਦੇ, ਪਤਨੀ ਡਰਦੀ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਡਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਡਰੇ। ਪਤਨੀ ਡਰਦੀ, ਨੌਕਰ ਕੰਬਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਫਸੇ। ਸੋਚੇਰਾ ਸਖਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਓ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੋ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਗੁਆਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਲੀਚੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁਟਾਓ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਆ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਓਗੇ ਓਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭਣਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਦਾਨ ਲੋਭ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕਾਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਭੈ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਡਕੈਤ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕ ਲੈਣ, ਖੋਹ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਦਾਨੀ ਨੇ ਡਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਵੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਖੈਰੀਅਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੂੰਟੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧਨ ਵੰਡੇ। ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਧਾਗਾ। ਕਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੀਅਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 99 ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਝੰਜਟ ਛੁੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ 1 ਪੈਸਾ, 1 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜ਼ਰ, ਜੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਉਪੱਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ। ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਨ ਜਾਂ ਕਾਮ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪੱਦਰ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੰਢੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਮ, ਲੋਭ ਵਿਸਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕ੍ਰੋਧ ਝਟਪਟ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਭ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇ, ਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ। ਰੋਜ਼ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਭ ਮਿਟਾਓ, ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਭ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਭੋਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮ 'ਚ ਤੇ ਲੋਭ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਕਰਮਕ ਹਮਲਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਭ ਦੀ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਦ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ।
तब तुसी रहोगे किथे? तब तुहाडी चेतना किथे वास करेगी? किथे होएगा तुहाडा डेरा? अचानक तुसी अपने अंदर खलो जाओगे, होर कोई थां नहीं रही जाण दी, ना पिछे जाण दी कोई थां रही, ना अगे जाण दी। इत्थे ही ते हुणे तुसी अपने अंदर खड़े हो जाओगे, तुसी अपने स्वरूप च लीन हो जाओगे। उही स्वरूप हरिपद है, उत्थे ही परमात्मा दे चरण हन। ये हरिपद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुसी हरि नूं नहीं पा लोगे छेती, पर हरिपद नूं पा लोगे। तुहाडे अंदर, तुहाडे हिरदे दे अंतरतम च परमात्मा दे चरण हन। पर जदों चरण पा ले तां परमात्मा बहुता दूर नहीं। जद चरनां ते हत्थ पै गए तां परमात्मा नेड़े ही है। तुहाडे अंदर उहदे पैर हन, उहदी पूरी देह तां ब्रह्मंड है, उहदा पूरा शरीर तां सारा अस्तित्व है। पर हर हिरदे च उहदे पैर हन, हर हिरदे तो उस वल जाण वाला मार्ग है। उहदे पैरां नूं फड़ लेना, उहदे मार्ग उत्ते टुर पैना है। पैर फड़न दा मतलब है समर्पण। परमात्मा दे पैर तुहाडे हिरदे च हन। उहदा अर्थ है जेकर तुसी हिरदे च समर्पित हो जाओ तां तुसी किरण नूं फड़ लिया। हुण सूरज बहुती दूर नहीं है, किन्नी भी दूर होवे तां भी बहुत दूर नहीं है। जिन्हें किरण फड़ लई उन्हें सूरज फड़ लिया। सत्व, रज, तम, इन्हां तिन्नां गुणां च सांख्या ने सारे जगत नूं वंडिया। तिन्नां दी गिनती महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्हां ने भी जाणिया है नाम उन्हां दे वख-वख होण, कोई होर नाम देण, कोई होर, लेकिन उन्हां सारियां ने अस्तित्व नूं तिन्नां हिस्सियां च वंडिया। सत्व, रज, तम, ये सांख्या दे शब्द हन। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश हिंदुआं दी इक्को जिही धारणा है। ट्रिनिटी ईसाइयां दा विचार है। हुण विग्यानक कहंदे हन कि पदार्थ दी आखिरी खोज च असीं तिंन नूं पाया है। विश्लेषण दे अंतिम पलां च उन्हां ने पाया कि इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तिन्हां नाल सारा अस्तित्व बणिया। जिहा लगदा है कि तिंन सच्चाई दी खबर हन, कितों भी कोई लभे, एक तक पुज्जण तो पहलां उन्हां ने तिन्नां नूं पा लिया। इस आश्रम च जिहड़ा प्रतीक चुणिया है फाउंडेशन लई, वो इस वाल इशारा है। एक तिन हो जाता है, संसार शुरू होया, मूल गुण शुरू हो गए, 3 9 हो जाते हैं, संसार भरपूर हो गया, बाजार पूरा भर गया। फिर 9 तो वापस 1 हो जाता है, संसार नूं जी लिया, वेख लिया, स्रोत वाल वापस पुज गए। इसलिए कबीर कहते हैं राजस, तामस, सात्विक तीनों, इन्हां तिन्नां नूं ये सारी तेरी माया है। पूरब च असीं 3 हिस्से कीते है। एक जिहड़ा विखाई नहीं पैंदा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 2 ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ 3 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਨਾਟਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੀਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਕੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾਟਕ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੈਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
कुछ कहना शुरू कर दिता। ਉਹਦੀ कहानी पहले तो लिखी नहीं हुंदी, डायलॉग वंडे नहीं हुंदे, कोई नहीं जानता की होएगा, पर उस च बहुत रस है क्योंकि वो होण वाला है जिहदी उम्मीद नहीं है। उस वेखण वाले ते नाटक करन वाले अलग नहीं हुंदे। ਇਹ नाटक संसार ਦਾ ठीक प्रतीक है। इत्थे तुसीं वेखण वाले वखरे नहीं बैठे हो, कुर्सियां दे ते मंच उत्ते नाटक नहीं चल रहा। मंच उत्ते चलदा नाटक, तुसीं कुर्सी उत्ते बैठे रहिंदे हो, उत्थे तुसीं भुल जांदे हो, इत्थे तां तुसीं भुल जाओगे। इत्थे मंच ही मंच है, इत्थे कोई वखरा नहीं है। भुलना बिल्कुल सुभाविक है, कुछ बुरा भी नहीं है कि भुल गए, लेकिन जेकर याद आ जाए तां जिन्ना दुखां तो तुसीं पीड़ित हो, चिंतावां तो परेशान हो, तनावां नाल ग्रस्त हो, वो वलीन हो जाते हैं। जेकर ये याद आ जाए कि तुसीं वेखण वाले हो, करन वाले नहीं, तद नाटक चलता रहेगा। तुसीं एक कोने च बैठ जाओगे ते मुस्कुराओगे। तुहाडी दशा उही होएगी जिहड़ी कबीर कहंदे है, गुंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। तुसीं एक कोने च बैठ के स्वाद लाओगे अपना, क्योंकि उही मधुरतम है। ते तुसीं हसोगे लोकां उत्ते कि नाहिक परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तुसीं बैठोगे एक कोने च। ये बैठना ही संन्यास है। इस बैठन का कुल इन्ना ही मतलब है कि मैनू समझ आना शुरू हो गया, करता होने की कोई लोड़ नहीं है, मेरा सुभाव दृष्टा दा है, मैं तिन्ना तो पार चौथे नू पछाण लिया। अभिनेता का अर्थ है कि उन्हें कर्ता विच इन्ना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि उन्होंने अपने दृष्टा का कुछ पता नहीं। वो चाहता है कि लोग की कहते हैं। गंध उहदे अंदर है, कस्तूरी कुंडल वसे, लेकिन उहदी भणक दूजियां दी अखां च वेखना चाहुंदा है। लोग तारीफ करन तां खुश है, लोग निंदा करन तां दुखी है। पर जिसने दृष्टा नूं पा लिया उस लई ना तां कोई हुण उस्तत है, ना कोई निंदा है। तुसीं उहदी निंदा करो तां दुखी नहीं, तुसीं तारीफ करो तां खुश नहीं, तुसीं फुल्लां दे हार चढ़ाओ तां भी तुसीं उहदे सुख नूं वधाउंदे नहीं, तुसीं उहदे उत्ते गालां दी विछाड़ करो तां तुसीं उहदे सुख नूं घटाउंदे नहीं। तुसीं की करदे हो? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। इस फर्क नूं ठीक समझ लेना, क्योंकि पच्छम च अजिहियां बहुत सारियां धारनावां हन कि पूरब दे लोग इस तरह दियां ज्ञान दियां गल्लां च उलझ के निराश हो गए, पैसिमिस्ट हो गए। नहीं, निराश तो वो हो सकता है जिहदी आस है, जिहदी कोई आस ही नहीं, उहनूं तुसीं निराश किवें करोगे? एक थोड़ा बरीक भेद है, आदमी उदास बैठा है क्योंकि जुए च हार गया। बहुत आस लाई सी कि लॉटरी हार गया, वड्डी उम्मीद बज गई सी, उदास बैठा है। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। बुद्ध बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, उन्होंने बैठन विच भी तुहानूं उदासी विखाई पै सकती है, क्योंकि वो किते जा नहीं रहे, सब जाना बंद हो गया। हुण वो इन्ने शांत हैं कि तुसीं उन्हां दी शांति नूं भी नहीं पहचान सकोगे। उन्हां दी शांति बहुत डूंघी है, उस गहरेपन दे कारण उदासी मालूम हुंदी है। तुसीं कदे नदी दा डूंघा पानी वेखिआ? जद नदी का पानी बहुत डूंघा हुंदा है तां उदास मालूम हुंदा है। जद नदी छिछली हुंदी है, कंकड़ा पत्थरां दे उत्तों दी ते चट्टान दे उपरों दी नदी दी धार भजदी है, बहुत प्रफुल्लित मालूम हुंदी है, बहुत रौला रप्पा पाउंदी है। पर रौला रप्पा हमेशा ही उथलेपन दा सबूत है। जिथे नदी सचमुच ही गहरी हुंदी उत्थे पानी नीला हो जाता है, लहर का भी पता नहीं लगता। नदी इन्नी शांत वगदी है कि तुहानूं पता भी नहीं चलता कि कोई गति है। ਗਿਆਨੀਆਂ ने कहा कि घड़ा जदों अद्धा भरिया हुंदा तद आवाज़ हुंदी है, जद पूरा भरिया हुंदा ते सारी आवाज़ गुम हो जाती है। अद्धा भरिया घड़ा ही आवाज़ करता है, छिछलापन आवाज़ करता है। इसलिए ज्ञानी च एक तरह की उदासी तुहानूं विखाई देगी। जिहड़ी उदासी नहीं है वो तो उहदी बहुत गहरी अनुभूति के कारण संघनी हो गई है।
ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਣ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਸੁਗੰਧ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ 3 ਈਸਾਈ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਕਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਡਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੈ ਪਰ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਉਸ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਮਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਡਤਾਈ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਟੌਪ ਇਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਆਕੜ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਕੱਲ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਨੂੰ, ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਕੜ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਿਆਗੀ ਮੁਨੀ ਸੰਸਾਰੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਿਆਗੀ ਮੁਨੀ ਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਭੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕ ਗਿਆ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਜਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦ ਬੁਲਾਵਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕਾਮਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਮਿਟ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਚਾਹਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
लेकिन वो भी की करन, तृष्णा बहुत सूखम है, वो नहीं आई सारी चाहत विच। शब्द सुन लिया उन्होंने, उन्होंने समझ भी आ रहा कि मैं कह रहा सारी चाहत छड़ दिओ। वो कहते हैं सारियां चाहतां छड़ के की मिलेगा? ठीक है, तुसी कहंदे हो वासना रहित हो जाओ, हो गए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਲੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਨਿਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ, ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਧੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਥੂਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦਾ ਕੰਪਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰ ਅਭਿਮਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਦਾਸਾ। ਯਾਤਰਾ ਔਖੀ ਹੈ, 10 ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, 9 ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ श्रमण पूर्वक पूरी तरह याददाश्त नाल चलो तो कोई कारण नहीं कि तुसी क्यों ना हो। वो एक जिहड़ा पुज जांदा है, तुसी भी वो एक हो सकते हो, पूरी उम्मीद है। होश पूरन टुरन दी गल है। 25 सद्दे मिलणगे, विचार इधर उधर जाणगे, तुसी इनकार कर देना। तुसी अपना ध्यान एक ही गल उत्ते रखना कि हरि पद तक पुज जाना है। होर आखिरी गल तुहानू अज दे पद विच कहां, तुहानू हरि पद तक पुजना है, फिर तो हरि खुद ही तुहानू छाती नाल ला लैंदे है। उहदे अगे तुहानू नहीं पुजना। गल मुक गई, तुहाडी यात्रा पूरी हो गई। तुसी जो कर सकदे सी कर दिता। इस तो बहुते तुहाडे कोलों आस भी नहीं हो सकदी। इसीलिए कबीर कहंदे है कि हरि दा दास हो जाण तक ही यात्रा है, कहे कबीर सो दासा। इस तो पिछों फिर तुहानू फिकर करन दी लोड़ नहीं है। हुण जिम्मा उसदा है, ते जिन्हें उहदे चरनां तक पुजण दी कोशिश कीती वो तां जरूर ही चुक के जफ्फी च लै लिया जाएगा। वो परमात्मा दे हिरदे च लीन हो जाएगा। पद तक तुसी पुजे, हिरदे तक तुहानू परमात्मा चुक लएगा। अद्धी यात्रा तुसी पूरी करो, अद्धी वो करेगा। ते स्मरण करना कि परमात्मा कोई निष्क्रिया तत्व, बेकार ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰੋ, 1000 ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਝਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਕੁੰਡਲ ਬਸੈ। ਅੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।